Welcome to Taste of Veggie. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது a staple Keralite food, ஆப்பம் கடலை. இது நான் பண்றதை விட a proper Keralite வந்து பண்ணினா நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணேன். So I have invited my best friend, an amazing cook Sumi, to share her recipe with us. Welcome to Taste of Veggie, Sumi. Thank you so much for having me, Deepa. உங்க ஆத்துல வந்து நான் நிறைய ஆப்பம் கடலை சாப்பிட்டிருக்கேன். உன்னோட childhood memory of ஆப்பம் கடலைனா என்ன சொல்லுவ? Appam and Kadala வந்து one of the favorite breakfast items as a kid. At least once a week ஆவது அம்மா வந்து அது breakfast-ஆ பண்ணிடுவா. Appam Kadala or Appam stew or Appam and Kadala, those are some of the variations of it. I'm so happy to share both the recipes, Appam and Kadala recipe with you here today. For sharing the memories, Sumi. இப்போ ingredients பார்த்துடலாமா? Oh yes, பார்க்கலாம். இப்போ வந்து கடலைக்கான ரெசிபி பார்க்கலாம். இது வந்து black கொண்ட கடலை soaked, cooked with salt, 2 cups. அதோட தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் as we'll pour it as we cook. ஒரு 5 to 7 sambar onions or pearl onions chopped, 3 to 4 red chilies, ஒரு 1.5 teaspoons of somph, 3 to 4 teaspoons of coriander seeds. You can also make it கொஞ்சம் cinnamon cloves கூட போடலாம், but இது breakfast item ஆனதுனால I keep it a little bit simple. 3 to 4 cloves of garlic, 1.5 inches of ginger, 1.5 cups of coconut. இது வந்து saute பண்ணி we are going to grind it, and then here we have all the ingredients that we கொஞ்சம் saute பண்ணி எல்லாம் வதக்கி வச்சது போட்டு we'll mix the கடலை also. Okay. இது வந்து எத்தனை வச்சிருக்கேன்? கடுகு ஒரு 1.5 teaspoons of கடுகு, ஒரு 3 green chilies, உங்களுக்கு காரம் ஏத்த மாதிரி இது you can increase, turmeric powder, curry leaves, coconut oil because Kerala items usually taste really good with coconut oil, and then 1 small onion chopped and 1 tomato. இந்த கிரைண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப நைஸா கிரைண்ட் பண்ணிப்பியா இல்ல கொஞ்சம் கொரகொரன்னு பண்ணிப்பியா? ரொம்ப நைஸா வேணும்னு இல்லை, கொஞ்சம் கோர்ஸா grinded. Okay. It's all to taste. இப்போ வந்து கடலை கறிக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் whatever saute பண்ணி கிரைண்ட் பண்ண வேண்டியது we'll do one by one. நான் இத்துணூண்டு எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன். இதுல வந்து நான் வந்து சோம்பு எடுத்து வச்சிட்டு போட்டாச்சு, coriander seeds, red chilies. இப்போ வந்து இது வறுத்து கொஞ்சம் வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறம் I'll put the small red onions also in it. Cloves of garlic, ginger, and then warm it up a little bit. இது செவக்க வறுக்கணுமா சுமி? செவக்க வறுக்க வேண்டாம், just லேசா வாசனை வந்ததும் you can add the coconuts to it. மீடியம் லோ ஃப்ளேம்ல இப்போ 2 minutes வறுத்துட்டு இருக்கோமா? ஆமா. Now we can add the coconut. Coconut வந்து ரொம்ப brown ஆக வேண்டாம். I'm just warming it up. Like if you roast it and brown roast பண்ணா it gives a different taste. இந்த மாதிரி லேசா வறுத்துட்டாச்சு. இனி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி கூல் பண்ணி மிக்ஸியில் அரைச்சிட்டு திரும்பி வந்துடலாம். ஸோ பேன் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன். இட்ஸ் நவ் ஹாட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கோகோனட் ஆயில் ஐம் கோனா ஹேவ் ஃபார் த தட்கா. இப்போ எண்ணெய் நல்லா சுட்டுடுத்து ಸ್ವಲ್ಪ கடுகு போட போகிறேன். கடுகு, க்ரீன் சில்லிஸ், கறிவேப்பிலை, the onions. ஸோ இப்போ வெங்காயம் வந்து அந்த ரா ஸ்மெல் போய் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக இருக்கிறத யூ கேன் ஆட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஸோ மஞ்சள் பொடி, and the tomatoes, உப்பு. ஸோ தக்காளி போட்டது வந்து நல்லா வதங்கியாச்சு. இந்த மாதிரி once everything is well cooked, கரைச்சி வச்ச கிரேவியை வந்து you can pour it over it. இந்த நிறைய கொதிக்க வேண்டாம், அந்த தேங்காய் எல்லாம் போட்டு ஏற்கனவே வதக்கினதுனால just the raw smell and everything together, let it boil for a couple of minutes, and then we can add the kadala to it.
உங்கள் மாமியார் நல்ல குக்கில் சுமி. மாமியார் ரொம்ப நல்லா சமைப்பா. She has a lot of traditional recipes that she knows. ரெசிபியில் எழுதி வச்சிருக்கா. So it's very easy to go back and pick something from that. Okay, so now konjam nanna boil ayachadu, cook ayachu. So I'm going to put the cooked kadala into it. And also add some of the water that we drained. Yeah. Konjam podum. And then let it nicely boil. So aayiduthu nanna boil aayiduthu, everything is mixed very well. You can smell it also. Gamma gamma romba beautiful ah irukku Sumi. Now let's go make the appam. இப்போ வந்து ஆப்பத்துக்கு ரெசிபி பார்க்கலாம். So 1 cup idli rice, 3/4 cup aval, half a cup of coconut, 1.5 teaspoons of salt and 2 teaspoons of sugar. So you soak அரிசி and அவலை வந்து ஒரு 4 hours soak பண்ணி நல்லா grind பண்ணிக்கிறது. grind பண்ணறதே தேங்காயும் போட்டு grind பண்ணிக்கிறது. You can also put the salt and the sugar into it. Now yeast, ஒரு half teaspoon of yeast வந்து lukewarm waterல கொஞ்சம் கலந்து வச்சு you activate the yeast and then pour it into the மாவு. yeast வந்து எதுக்கு போடுறோம் சுமி? ஈஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபெர்மெண்டேஷன் கொஞ்சம் நல்லா வரதுக்கு, பிகாஸ் இங்கே கோல்டாக இருக்குது இல்லையா. இந்தியாவிலெல்லாம் பண்ணுறது ஈஸ்ட் இஸ் நாட் நெசசரி, பட் இங்கே கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளஃபினஸ் அண்ட் அந்த பபுள்ஸ் வென் யூ மேக் த ஆப்பம் வரத்துக்கு அந்த ஈஸ்ட் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா இட் வில் கம் அவுட் ரியலி வெல். அரிசி இட்லி அரிசி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம்? இல்லை, ஆக்சுவலி ஆப்பத்துக்கு வந்து பச்சரிசி கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஐ லைக் இட்லி அரிசி அண்ட் எல்லாம் வர அப்படின்னா இட்லி அரிசி பச்சரிசி மிக்ஸ் பண்ணி போடுவேன். லைக் 1 cup இட்லி அரிசி அண்ட் 1 cup பச்சரிசி. கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் வரும் ஆப்பம் பண்ணுறது. இப்போ பண்ணிடலாமா ஆப்பம்? எஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஆப்பம் மாவு வந்து அரைச்சி ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அது டு போர் ஆன் த தவா. இப்போ வந்து ஆப்பம் பண்ணலாம். ஸோ ஆப்பச்சட்டி வந்து நான் இந்தியாவிலேருந்தே வாங்கின்னு வந்திருக்கேன். ஐ போர் தி ஆப்பம் மாவு இன்டு தேட். Once it's warm, and then we மூடி வைக்கணுமா சுமி? ஆமா. It was closed. It's nicely cooked, and you can see கொஞ்சம் warm, nice bubbles have formed, and brown ஆவும் இருக்கு இல்லையா. So it's well cooked. Okay. இது கையை வச்சே இப்படியே எடுத்துடலாம். Beautiful இருக்கு சுமி. Thanks for having us and sharing your recipe with us. Thank you Deepa for having me in your show. I hope you will also try this recipe and enjoy the dish as much as we do. If you like this video, please like, subscribe and share with your friends. இன்னொரு டேஸ்டி ஹெல்த்தி ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். Bye. Bye.